Dear students, welcome to the lecture on the art of writing. So, all these days, I have been sharing with you reading skills in four parts. And today, we'll start writing skills. Writing, as you know, is an art, it is also a skill. When I spoke about reading skills, I told you that reading is a skill, and I quoted the famous essayist Francis Bacon there. According to Francis Bacon, reading maketh a complete man. And here, the same essay says, writing maketh an exact man. So, if you want to be an exact person, the exact in the sense you can speak, you can argue, you can debate, you can share, you can converse, అన్ని చేస్తూనే ఉంటాం. కానీ మాటల్లో చెప్పేదానికి రాతలో చూపేదానికి చాలా తేడా ఉన్నది. రాసినప్పుడు ఏమైందంటే అది పర్మనెంట్గా ఉండిపోయే రికార్డు. దాన్ని మళ్ళా మనం సరి చేసుకోవడానికి అంత సునాయాసమైన విషయము కాదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్సనల్ రికార్డ్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ సబ్మిట్ ఇట్ టు సమ్వన్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు correct it or recorrect it again. So unless you are exact, you cannot be a good writer. So based on that, to describe the significance of writing skills, today I have chosen the topic. అనుకోవచ్చు మీరు, మా చదువు కింద రైటింగ్ స్కిల్స్ అవసరమా? సో రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. ఆ స్కిల్స్ లేకపోతే మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నా కూడా చెప్పలేము. మాట్లాడతాము, మాటలకు అంత విలువ ఉండదు కొన్ని సందర్భాల్లో, కానీ రైటింగ్కి ఉన్న విలువ చాలా గొప్పది. సో ఇఫ్ యు గో టు అన్ ఆఫీస్ టు కంప్లైన్ అబౌట్ సంథింగ్, దే విల్ లిజన్ టు యూ, అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది కాన్వర్జేషన్ దే సే, సార్ మీరు చెప్పదలుచుకున్నది రాసి ఇవ్వండి. రాసిస్తే తప్ప దానికి వ్యాలిడిటీ ఉండదు, రాసిస్తే తప్ప దానికి గుర్తింపు ఉండదు, విలువ ఉండదు. So that is the significance of writing skills. So before we start writing skills, we will see the definition of it, what writing skills mean. So here the definition says, specific abilities which help writers put their words into a meaningful form and to mentally interact with the message. Because ikkada words tarmarayi. So into తర్వాత ఉండాలి, వర్డ్స్ ముందు ఉండాలి. అగైన్ I read, specific abilities which help writers put their words into a meaningful form. So writing skills is not a simple skill, it is not a simple ability. Skill is also called ability. So what kind of ability? Specific abilities. So these abilities are found, or these abilities we can see not in all people, but in a few selected people, talented people. Not everyone can write, however intellectual you are. So when it comes to writing, you hesitate. ఎంత తెలివి ఉన్నా, ఎంత సామర్థ్యం ఉన్నా, ఎంత సమాచారం ఉన్నా, కొన్నిసార్లు రాయమంటే వెనక ముందు అయితే ఉంటాం. అబ్బో రాస్తే ఏమవుతుంది, రాస్తే ఏమవుతుంది, నీ యొక్క తలాంతులు బయటకు వస్తాయి. రాస్తే ఏమవుతుంది, నీ యొక్క లోపాలు కూడా బయటకు వస్తాయి. Sometimes you are not aware of spelling certain spellings. Even after doing research, PhD, some people are not in a position to write correct spellings. So అటువంటి వాళ్ళని అడిగామనుకోండి, రాయరా బాబు అని భయపడతారు. కారణం ఏంటంటే స్పెల్లింగ్స్ రావు. సో దే ఆర్ ది స్పెసిఫిక్ ఎబిలిటీస్ అండ్ విచ్ హెల్ప్ రైటర్స్ పుట్ దేర్ వర్డ్స్ ఇంటూ ఎ మీనింగ్ఫుల్ ఫార్మ్. So with this ability, what does the writer do? He puts whatever words he has in a meaningful form. For example, I told you when dealing with reading skills, the school girl looking at the board. So on the board she finds number of words and she is looking at them because she is new to those words. Once she looks at them again and again, those words become acquainted, or she gets acquaintance with the words. So in the same way, and she can develop those words into a sentence, develop those words into a conversation, into a text. In the same manner here, so whatever vocabulary you have, the writer or
the person who is dealing with the writing skills will put those words into a meaningful form. ఒక అర్థవంతంగా వాటిని సమకూరుస్తాడు, క్రోడీకరిస్తాడు, జతపరుస్తాడు, దగ్గర తీసుకొస్తాడు. And to mentally interact with the message. Not simply physical meaning, not just putting words like that. Those words will be arranged in a systematic order because there should be logic behind this such arrangement. Because you are going to mentally interact with the message. Mentally interact means what? Whatever you write, others will read. Whatever you write, you also will read, and then you will understand, "Oh, I did some mistake. Actually, I wanted to convey something, but I conveyed some other thing." So when you interact mentally with the message, you should get a sound information, or you should get a purposeful meaning, or whatever you want to say, that should be presented accurately. So that is called writing skills. Now we'll come to writing. There we dealt with writing skills. So here in this slide, we will see what writing is. So this information, I took it from Wikipedia, because whenever we take in some information from the websites, we are supposed to acknowledge them. Acknowledge అంటే ఏంటి? మనం దాని గురించి ప్రస్తావించాలి. ఇది నా సొంతది కాదు, నేను పలానా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నా. So from Wikipedia, the free encyclopedia. So we can take from things which give us free license. Some other websites will be there, they will not allow. But here you can take from Wikipedia, but you have to give the name of that website. So writing. What does writing mean? What is writing? Writing అంటే ఏంటి? రాయడము, గుండ్రంగా రాయడము, అర్థవంతంగా రాయడము, ఇది మనకు తెలిసిన విషయం. But if you look into the meaning of writing, writing is medium of human communication. రీడింగ్ గురించి కూడా చెప్పాను. రీడింగ్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ కాగ్నిషన్. సో రైటింగ్ గురించి ఏం చెప్తున్నాను? ఇట్ ఈస్ అ మీడియం ఆఫ్ హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్. మానవ సంప్రదాయానికి పనికొంచే మాధ్యమాన్ని ఏమంటాము? రైటింగ్ అంటాం. ఎందుకు రాస్తాం మనం? ఒక విషయాన్ని తెలియపరచడానికి. ఒకప్పుడు ఉత్తరాలు రాస్తుండేవాళ్ళు, టెలిగ్రామ్స్ రాసేవాళ్ళు. కొన్ని నావెల్స్ అన్ని కూడా ఏంటి? ఉత్తరాలే. గ్రేట్ రైటర్స్ లైక్ జేన్ ఆస్టన్, వీళ్ళంతా కూడా ఏం రాసేవాళ్ళు? ఉత్తరాలు ఒక నవలగా రాసేవాళ్ళు. ఆ రోజుల్లో ఉత్తరం రాయాలంటే కనీసం 3-4 నెలలు పట్టేది, ఎందుకంటే వెళ్ళడానికి చాలా టైం కాబట్టి అన్నీ కలిపి రాసేవాళ్ళు. అవన్నీ కూడా ఒక బుక్ ఫామ్లో వెళ్ళిపోయింది. సో కానీ ఇప్పుడేంటి? ఉత్తరాలు రాసే అలవాటు తగ్గిపోయింది. జస్ట్ వి సెండ్ మెసేజెస్, ఈమెయిల్, వాట్సాప్, ట్విట్టర్, చాట్స్. సో నౌ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈజ్ స్లోలీ డిమినిషింగ్, ఈజ్ నాట్ గివెన్ ది వాల్యూ ఇట్ డిజర్వ్స్. రైటింగ్ అనేది తక్కువైపోయింది కొన్ని రంగాల్లో తప్ప, ఇతర రంగాల్లో రైటింగ్ అనేది తక్కువైపోయింది. విద్యారంగంలో కూడా పరీక్షలప్పుడు రాయడం తప్ప, రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు రాయడం తప్ప, అది కూడా ఇప్పుడు రాయడం తక్కువైపోయింది, కంప్యూటర్ మీదనే మొత్తం చేయడం. సో రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేవి కనుమరుగైపోతున్నాయి. కానీ రైటింగ్ అంటే ఏంటి? రైటింగ్ ఈజ్ ఎ మీడియం ఆఫ్ హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్. సో ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రైటింగ్. అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్, it represents language, that is signs, symbols. I told you when we dealt with the language. So what is language? In the definition I told you. So we deal with symbols, we deal with signs, we deal with words. So your writing represents language. So your writing reflects your language. నీకు లాంగ్వేజ్ ఎంత వస్తుందో నీ రైటింగ్తో తెలిసిపోతుంది. కొన్నిసార్లు మనం లెటర్ను చూసి చెప్పొచ్చు, దరఖాస్తును చూసి చెప్పొచ్చు, ఆర్టికల్ చూసి చెప్పొచ్చు ఎవరు రాశారు అనేది. ఎందుకంటే వాళ్ళు రాసే తీరు ఇది, వాళ్ళు వినియోగించే పదాలు ఇంతవరకే ఉంటాయి, వాళ్ళ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో with the help of the writing we can understand, or with the style of writing we can understand the personality or the writer, because style is the man. A quotation undi, style is the man. So by looking at the style of writing we can understand the person. Sometimes we can understand the character of the person also. So writing has got such a deep value because writing represents language. And what is language? Signs and symbols. In language, you come across words, you come across signs, you come across symbols.
All these things you are supposed to learn. So 3 days back I got a message. What is the message? ఇట్లా మా పిల్లవాడి పెళ్ళి ఉన్నది, ఎంగేజ్మెంట్ పలానా దగ్గర ఉన్నది. ఎంగేజ్మెంట్ ఎవరింట్లో ఉన్నది? వర్డ్ రాయలే, సింబల్ పెట్టిండు. అంటే ఆ పెళ్లి కూతురు ఇంట్లో సింబల్ పెట్టిండు. నాకు అర్థం కాలే ఫస్ట్, తర్వాత బాగా చూస్తే అర్థమైంది. అంటే హియర్ you are reducing words and you are using the signs and the symbols. That has become the latest trend of writing. ఇది కొత్త విధానం అయిపోయింది. సో మనిషి కొద్దిగా ఓపిక తక్కువైపోయింది. ఓపిక అని కాదు కానీ లేటెస్ట్ స్టైల్ అది. సో లేటెస్ట్ స్టైల్లో మనం రాయడం మొదలు పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఇది కూడా తగ్గిపోయింది. ఫుల్ స్పెల్లింగ్స్ రాయారు మనం. యూకు యూ, ఆర్కు ఆర్ అన్ని ఇటువంటి రాసే లోపల ఏమవుతుంది, రాబో దినాల్లో అసలు లాంగ్వేజ్ యొక్క విలువ చాలా తగ్గిపోతుంది. మనకు కొన్ని వర్డ్సే తెలియవు, ఎందుకంటే స్పెల్లింగ్స్ నేర్చుకునే ఓపిక లేదు కాబట్టి we always use short forms. So a day may come when only short form is used instead of the complete word. So that is writing. Third one is writing is a tool. Why? To make use of languages. Writing is a tool to present languages. How? In a readable manner. లాంగ్వేజ్ మనకు వచ్చు, లాంగ్వేజ్లో ఇతను భాషా కోవిదుడు, లాంగ్వేజ్లో ఇతను పండితుడు అని తెలవాలంటే మనము రాసే విధానంలోనే ఉంటుంది. సో ఎట్లా ఉంటుంది రాసే విధానము? రీడబుల్. రీడబుల్ అంటే చదివే వాడికి అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి. సో నీకున్న భాషా పాండిత్యాన్ని మొత్తం పెట్టేస్తే అవతల వాడికి ఏమవుతుంది, అర్థం కాదు. ఎందుకంటే అందరూ కూడా భాషా కోవిదులు కారు. Only we have few people who are experts in that particular area of language or who are experts in languages. And ordinarily we have all common people. They know the basics of language. They understand certain words. All words cannot be understood by all people. So your writing should be readable. So writing will help you. So people say that he is a very good writer because whatever he writes is readable, is understood by others. సో రాసింది ఇతరులకు అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి. అర్థం కాలేదనుకోండి తీసి పక్కన పడేస్తారు, దరఖాస్తు పక్కన పడేస్తారు, నువ్వు అనుకున్న పని కాదు. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, లేనిపోని వర్డ్స్ అన్నీ పెడతారు. ఓకే, ఒక 5 వర్డ్స్ అయిపోయేదాన్ని 20 వర్డ్స్ పెడతారు, అంత మసాలా పూస్తూ ఉంటారు. ఆఖరి చూస్తే ఏంటి, దాంట్లో చాలా సింపుల్ అర్థం. సో సింపుల్గా ఉండే అర్థాన్ని సింపుల్గానే చెప్పాలి, డిఫికల్ట్గా ఉండే అర్థాన్ని ఆ స్థాయిలోనే చెప్పాలి. ఇంకా వీలైతే సింపుల్గా చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి. So writing is a tool which makes your language readable. Next one. Writing relies on vocabulary, grammar, semantics. So writing మనకు రావాలంటే దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సార్ నేను రాయాలనుకుంటే రాయలేకపోతున్నా. ఎందుకు రాయలేకపోతున్నావు? నా దగ్గర భాష లేదు, నాకు సరైన వ్యాకరణం రాదు, నాకు వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్ సరిగా తెలియదు. ఇవన్నీ రైటింగ్కి సంబంధించినవి. సో రైటింగ్ రిలైస్ ఆన్ ఒకాబులరీ. ఒకాబులరీ అంటే ఏంటి? పదఘోష, కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్. గ్రామర్, వ్యాకరణము. సెమాంటిక్స్, సైన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఇట్స్ మీనింగ్. సో ఇవన్నీ మనకు తెలిసి ఉంటే ఏ వర్డ్ని ఎక్కడ వాడాలి, ఎటువంటి స్ట్రక్చర్తో వాడాలి అనేది మనం నేర్చుకుంటాము. అది చదివే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్? రైటింగ్ ఇస్ అన్ యాక్టివిటీ, టెక్స్ట్. So it is an activity. Writing is an activity. And what is the result of writing? You come out with a text. So ఒక టెక్స్ట్ తో బయటకు వస్తావు. టెక్స్ట్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్ కాదు, టెక్స్ట్ అంటే పారాగ్రాఫ్ ఆర్ 3 or 4 paragraphs, an application, a document with 10 pages, a book, like that. So when you write, the result of writing is a text. And who will make use of the text? We find an interpreter or activator. You find an interpreter or activator. So to understand the text, the other fellow should read it, and when he reads it, he will interpret it in his own way. నువ్వు రాసిన టెక్స్ట్ నువ్వు రాసిన విధంగానే, నువ్వు అనుకున్న విధంగానే అర్థం చేసుకోవాలని ఏమీ లేదు. The writer should never expect that whatever he writes is understood by the reader as it is. He conveys the meaning as it is. So every reader, depending on his personal interest, depending on his background, will try to understand the text in his own way. సో పుస్తకాలు చదువుతున్నప్పుడు మనము మనకు అనుగుణంగా దాన్ని వినియోగించుకుంటూ ఉంటాం, అంతేగాని రైటర్ ఇదే చెప్పిండు నాకు ఇదే అర్థమైందని చెప్పడానికి ఉండదు. సో వెన్ యూ రైట్ ఏ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్స్ట్, and the text will be used by somebody. He is called a reader. And who is this reader?
interpreter, or he is called activator. Activator means your text will become active, because unless your text is used by the readers, it will not be active. నీ టెక్స్ట్ గురించి చర్చ జరగాలి, నీ టెక్స్ట్ గురించి నలుగురు నాలుగు మాటలు చెప్పుకోవాలి, నీ టెక్స్ట్ గురించి ఒకలాంటి సెమినార్ జరగాలి అని కావాలనుకుంటే your text should be activated. It has to become activated. And who will activate it? Who will interpret it? The person is called a reader. So the two main things involved in writing is text and reader. And next, what is the scope of writing? So every skill has got a certain scope. So what is the scope of writing? Is it possible to get writing skills simply like that? Is writing a simple skill? Can anyone acquire writing skills without any trouble, without any difficulty, without any hard work, without any pains? No, it is not possible, because writing is the most difficult skill to acquire. Reading is the most significant skill, but writing is the most difficult skill to acquire. Not all people become writers or great writers. Only few are blessed with this talent. ఈ తలాంతు కొంతమందికే ఉంటుంది, కొంతమంది రాయగలుగుతారు, కొంతమంది ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా దే కెనాట్ రైట్. అది దేవుడిచ్చిన వరము, టాలెంట్. సో మోస్ట్ డిఫికల్ట్ స్కిల్ టు అక్వైర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ allows students put their feelings and ideas on paper. It will help students. In what way? So whatever they feel, whatever ideas they have, they can put them on paper. All these days they were keeping them in their own mind. They are unable to express. Now once you develop the writing skills, you will be able to put your feelings and ideas on paper. నీకు ఆ ధైర్యం వస్తుంది, నీకు ఆ కాంపిటెన్సీ వస్తుంది, నీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సో ఫర్ స్టూడెంట్స్ it will be useful to say whatever they feel in the form of writing, in the form of an essay, in the form of a short story, in the form of a poem, in the form of an article, pamphlet. Like this, they can put their ideas. And whenever you write, you should be very careful, because organized knowledge believes arguments. So writing will streamline your thought process. Writing will allow your feelings to come out in a systematic manner. That is, in writing, when you write, how your ideas must be organized. And what is organized there? Knowledge, beliefs, arguments. So your writing reflects your personality. So people will understand when they read your text, or when they read your story or novel, they will come to an idea that so this man believes in such kind of things. He appears to be a spiritual person. So he appears to be an atheist. He appears to be a person who gives values to human life. He is a social worker. He is a man of literature. He only appreciates life, nature, beauty. So by looking at the writing, you can identify the personality of the writer, or the taste of the writer, because writing also conveys meaning well constructed in the form of a text. So writing conveys meaning. Convey ante enti? Teluputa. Convey ante ప్రచురపరచుట, లేకుంటే తెలుపుట, లేకుంటే అందించుట, సమాచారాన్ని అందించుట. Convey, to tell, to inform. What does it convey? వ్యక్తపరచుట, మీనింగ్. సో రైటింగ్ అంతా అస్తవ్యస్తంగా ఉండడానికి వీల్లేదు, దాంట్లో ఒక అర్థవంతంగా ఉండాలి, వెల్ కన్స్ట్రక్టెడ్. నీ యొక్క స్టోరీ మంచిగా ఉండాలంటే అది సరిగ్గా కూర్పుతో ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ యూ సే, సార్ yesterday I saw a film. How is the film? Excellent sir, everything is fine, there are no gaps. ఎక్కడ కూడా గ్యాప్స్ లేవు, సందర్భం లేని విషయాలు ఎక్కడ లేవు, పకడ్బందీగా ఉంది అంటే వెల్ నీట్ స్ట్రక్చర్. In the same way, your writing also should be a well knit structure. Knit అంటే ఏంటి? అల్లినప్పుడు ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ ఉండదు. గ్యాప్ ఉంటే ఏమైతే పిగిలిపోతుంది. సో గ్యాప్ ఇవ్వడు. రైటర్ ఏం చేస్తాడు? ప్రతి ఒక్కటి పకడ్బందీగా కూర్చుతాడు. వెల్ కన్స్ట్రక్టెడ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? టెక్స్ట్. సో యూ విల్ కమ్ అవుట్ విత్ ఏ పేపర్, you will come out with an argument, or you will come out with a text. And
What is the last scope? What is the other scope? Writing will transform simple sentences into elaborate stories or essays. So when you write, when you start writing, you are not aware of your capabilities, but you start writing. So once you start writing, whatever knowledge will have will be used for refining the things you write. And you start with the simple sentences. So slowly you move forward. Once your confidence levels increase, you will convert those simple sentences into elaborate stories. చిన్న చిన్న వాక్యాలతో మొదలు పెడతాం, మెల్లమెల్లగా ముందుకు పోతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, పెద్ద పెద్ద కథలు రాయడము, వ్యాసాలు రాయడం మొదలు పెడతాం. Take the example of a small child. So when he starts walking, he walks with slow and very short steps. He or she is not confident. But slowly, when he or she grows up, the child starts walking fast with long steps, and slowly it seeks running. It learns how to run, how to jump, and all these things. In the same way, as a child, when you start writing, you make use of simple sentences. Slowly those simple sentences will transform అంటే మార్పు చెందడం. ఎట్లా మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి? ఒక మంచి కథలాగా, ఒక మంచి వ్యాసంలాగా మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ రైటింగ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ డూ వి రైట్, వై డూ వి రైట్, హౌ డూ వి రైట్? That is a main thing, because on the slide you can find that writing skills matter. రైటింగ్ స్కిల్స్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆషామాది కాదు. రైటింగ్ స్కిల్స్ చాలా విలువనిచ్చేవి. రైటింగ్ స్కిల్స్ నీ వ్యక్తిత్వాన్ని ఇచ్చేవి. రైటింగ్ స్కిల్స్ నీకు ప్రమోషన్ అందిస్తాయి. రైటింగ్ స్కిల్స్ నీ మీద యాక్షన్ కూడా తీసుకోబడి చేస్తాయి. రైటింగ్ స్కిల్స్ విల్ మేక్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ది ఆఫీసర్, and writing skills will also make you somewhat degraded before the officer. The officer may appreciate you, or the officer may punish you. It depends on your writing skills. So whenever you write something, be careful, because writing skills matter. Chala mukyamainavi. So first question, what do we write? Second question, why do we write? Third question, how do we write? అసలు ఏం రాస్తాం మనం, ఎందుకు రాస్తాము, ఎలా రాస్తాం? ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అంటారు కదా, మూడు ప్రశ్నలు. ఒక విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా. సో హియర్ వాట్, వై, హౌ. సో హియర్ యూ హ్యావ్ a practice exercise and the role of a teacher. We'll go to the next slide. Right, first question is, what do we write? మనం రాసేది ఏంటి? మామూలుగా రాస్తూ ఉంటాం. గ్రామ ప్రాంతాల్లో ఏం రాస్తూ ఉంటారు? సార్ పింఛన్ రావట్లేదు, నాకు ఒక దరఖాస్తు రాసి. సార్ మా ఇంట్లో నల్ల కనెక్షన్ లేదు, దరఖాస్తు రాసి. సార్ మా ఇంట్లో ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి, మాకు టైంకి ఏం అందట్లేదు, రేషన్ అందట్లేదు, ఒక అప్లికేషన్ రాసియండి సార్ మా వాడు ఇబ్బంది పెడతాడు, పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. సో ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ది villages. But actually, what do we write? సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నిట్లో కూడా మనము రైటింగ్ స్కిల్స్ వినియోగిస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ ఈజ్ ఎస్ఏ. ఎస్ఏ అంటే ఏంటి? వ్యాసం. ఎస్ఏ మీన్స్ అన్ అటెంప్ట్. ఎస్ఐఆర్స్ అన్ అటెంప్ట్. అటెంప్ట్ అంటే ఏంటి? ప్రయత్నం. దేనిపైన ప్రయత్నం చేస్తాము? సమాజంలో ఉన్న ఒక రుగ్మత గురించి, సమాజంలో ఉన్న బలహీనత గురించి, సమాజంలో ఉన్న చెడును గురించి వ్యక్తపరచాలంటే రచనాకారుడు వ్యక్తపరచగలుగుతాడు. ఎట్లా? వ్యాసము ద్వారా. సో దేర్ వి యూజ్ రైటింగ్ స్కిల్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ రీసెర్చ్ పేపర్. సో దిస్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో దే యూజ్, బట్ జనరలీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై అకాడమిషియన్స్. కాలేజీలో కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ వాడుతూ ఉంటారు. ఒక దానిపైన ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? పరిశోధన చేసి ఆ చేసిన దాన్ని రాసి చూపిస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీసెర్చ్ పేపర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ రివ్యూ. రివ్యూ మీన్స్ రాసిన వ్యాసాన్ని, రాసిన పేపర్ని, రాసిన పుస్తకాన్ని మళ్ళా మనము చదివి దాంట్లో ఉన్న లోపాలని చెప్పొచ్చు, రివ్యూ చేసుకోవచ్చు. మనమే చేసుకోవచ్చు, వేరే వాళ్ళకు కూడా అప్పగించవచ్చు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ రివ్యూ. దేర్ ఆల్సో వి మేక్ యూజ్ ఆఫ్ రైటింగ్ స్కిల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రజెంటేషన్. వి యూజ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఫర్ ప్రజెంటేషన్. ప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటి? సో ఎప్పుడైతే వెన్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ బిఫోర్ అన్ ఆడియన్స్, a very big hall, or sometimes in a very small room, a chamber. So you are supposed to write what you want to speak. So this is used for presentation. చూడండి, గొప్ప రచన, గొప్ప వక్తలు ఉంటారు.
వాళ్ళు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో రాసుకుంటారు. రాసుకుంటే వాళ్ళకి రాదని కాదు, రాసుకుంటే లాభం ఏంటి, చెప్పదలుచుకున్నది పద్ధతి ప్రకారం చెప్పొచ్చు. సో రైటింగ్ skills are used for presentation. And what is the next one? Speech. Just now I told you, if you want to give a speech, a political speech, or an intellectual speech, or a speech on certain medical problems, so you are supposed to have writing skills. And to write an application, just now I told you, to write an application we need writing skills. ఎట్లా రాయాలి ఉత్తరం, దరఖాస్తు ఎట్లా రాయాలి, దరఖాస్తు సరిగా లేదనుకోండి అధికారి దాన్ని తీసి బుట్లో పడేస్తాడు. సో నీ దరఖాస్తు చదవబడాలి, నీ దరఖాస్తు సమస్యను పరిష్కారం చేయాలంటే నువ్వు రాసే విధానము ఆ విధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, కవర్ లెటర్. కవర్ లెటర్ ఈస్, సో వెన్ యూ సబ్మిట్ ఎ ఫైల్ or when you submit a report on certain activity, so on that report, in a separate sheet of paper, you are supposed to write something saying that, sir, as per your instructions, I am here with submitting the report of my college in a 10 pages. Please consider the same. This is submitted for information and necessary action. So ఇది పెట్టి వాళ్ళ తర్వాత ఇదంతా ఉంటుంది. So that is called cover letter. Next one is minutes of meeting. So whenever you conduct an official meeting, there will be a person who conducts the meeting, and there is another person who writes the minutes of meeting. ఒకతను మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, ఒకతను పక్కన కూర్చొని అయ్యేదంతా రాస్తూ ఉంటాడు. మీటింగ్ ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది, ఫస్ట్ ఈయన మాట్లాడాడు, సెకండ్ ఈయన మాట్లాడాడు, తర్వాత చర్చ జరిగింది, లాస్ట్కి ఇది జరిగింది, ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అయింది, మీటింగ్ అంటే ముగిసింది, తీర్మానం ఇది జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్. సో అది మనం రాయాలంటే వీ నీడ్ రైటింగ్ స్కిల్స్. నాట్ ఓన్లీ దట్, టు రైట్ ఎ బుక్, జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ, యూ కెన్ రైట్ ఎ నావెల్, a short story, a pamphlet, or you can also write a song. సాంగ్ రాయాలన్నా రైటింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి. సాంగ్ చాలా వినసొంపుగా ఉండాలి, అర్థవంతంగా ఉండాలి, అంటే దాంట్లో మనం రాసే భాష కూడా, శైలి కూడా ఆ విధంగా ఉండాలి. యూ కెన్ రైట్ ఎ పోమ్. గ్రేట్ పోయిట్స్ ఉన్నారు, కారణం ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ their రైటింగ్ స్కిల్స్, బికాస్ ఆఫ్ their attitude towards life, because of their concept, because of their character, they become great writers. So they present common things in a different manner. And you can also write articles. Article అంటే ఏంటి? వ్యాసం లాగానే ఒక విషయం పైన కొద్దిగా లిటరీ పరంగా, సాహిత్య పరంగా, రీసెర్చ్ పరంగా రాసేదాన్ని ఉంటాం ఆర్టికల్. ఇప్పుడు చాలా మంది రాస్తున్నారు COVID-19 మీద, రకరకాల ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నారు. లాస్ట్ వన్ ఇది షార్ట్ స్టోరీ, చిన్న చిన్న కథలు కూడా రాయొచ్చు మనం. సో ఇవన్నీ మనం రాస్తూ ఉంటాం. వాట్ డూ వి రైట్ అంటే ఏంటి? ఇన్ని రాస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ వన్, వై డూ వి రైట్? ఎందుకు రాయాలి? రాసినప్పుడు జరిగే విషయాలు ఏంటి? రాసినప్పుడు జరిగే లాభాలు ఏంటి? పరిణామాలు ఏంటి? సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్, వి రైట్ టు కమ్యూనికేట్, స్టిమ్యులేట్, రిఫ్లెక్ట్, లెర్న్, అసెస్. ఇవన్నీ లాభాలు. మనం రాస్తే ఎవరికో లాభం కాదు, మనం రాస్తే మనకే లాభం, మనతో పాటు ఇతరులకు కూడా లాభం. సో ఫస్ట్ ఈజ్ వి రైట్ టు కమ్యూనికేట్. కమ్యూనికేట్ అంటే ఏంటి? ఒక విషయం పట్ల మనం అనుకున్న మన అభిప్రాయాలను, మన ఆలోచనలను మనం తెలుపుట, కమ్యూనికేట్. నెక్స్ట్ ఈజ్ స్టిమ్యులేట్. స్టిమ్యులేట్ మీన్స్ దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లే, సో దాని మీద ప్రతిస్పందన అవసరం, దాని మీద చర్చ అవసరం, దాని మీద అందరూ కలిసి ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం, యునానిమస్ డెసిషన్ తీసుకోవడం అవసరం. సో టు మేక్ పీపుల్ understand the significance, to inspire them, to encourage them, to stimulate them, we write. Next is to reflect. So when you write, what are you doing? You are reflecting on a problem. సో రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? ఆ సమస్య పట్ల నువ్వు అనుకున్న విషయాలన్నీ చెప్తూ ఉన్నావు. అంటే ఇతను ఈ సమస్య పట్ల ఇట్లా స్పందించాడు. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు కోవిడ్ సమస్య ఉన్నది, ఎట్లా స్పందిస్తున్నారు? అదేవిధంగా చైనా ఇండియా బార్డర్ ఇష్యూ ఉన్నది, ఎట్లా స్పందిస్తూ ఉన్నారు? వలస కార్మికుల గురించి ఉన్నది, ఎట్లా స్పందిస్తూ ఉన్నారు? సో ఎవరైతే స్పందిస్తున్నారో వాళ్ళు వ్యాసాల ద్వారా రాసి చూపిస్తూ ఉన్నారు. సో దాన్ని చదివితే మనకి ఏమర్థమవుతుంది? వాళ్ళ ఆలోచన విధానం, వాళ్ళ వైఖరి మనం గుర్తుపట్టచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వి రైట్ టు లెర్న్. రైటింగ్ రాస్తున్నాం, ఒక రైటింగ్ చేస్తున్నామంటే, ఒక బుక్ రాస్తున్నామంటే, రాయడంతో పాటు ఏం నేర్చుకుంటున్నాం మనం? వి లెర్న్. హౌ కెన్ వి లెర్న్? If at all you want to write, you have to read a number of books. You have to interview a number of people.
You have to discuss with your friends. You have to read books on the same topic. So by writing you are going to learn. And last one is assess. Assess అంటే అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది నీ స్థాయి ఎంత ఉన్నది, అసలు నువ్వు రాయగలుగుతావా. రీడర్ చదువుతావు సరే, రీడింగ్ అంతా చేసినాక రైటింగ్ రాయాలి. రాసేటప్పుడు నీకు చదివినంత అర్థమైందా లేదా తెలుసుకోవడానికి రైటింగ్ సరిపోతుంది. సో దెన్ యూ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యువర్ లెవెల్స్, యువర్ ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్స్, యువర్ అకాడమిక్ లెవెల్స్. అసలు నేను రచనాకారుడుగా పనికొస్తాను లేదా, కెన్ ఐ బికమ్ ఏ గుడ్ లాయర్, కెన్ ఐ బికమ్ ఏ గుడ్ డ్రాఫ్ట్స్మెన్. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. డ్రాఫ్ట్స్మెన్ అంటే డిఫరెంట్, అది అది వేరే ఉద్యోగం. డ్రాఫ్టింగ్ చేయడం నీకు వస్తే లేదా, ఇవన్నీ కూడా మనము తెలుసుకోవచ్చు. సో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ బెనిఫిట్స్ అనేవి మనము ఐ థింక్ టుమారో విల్ కంటిన్యూ. ఒకటేసారి అన్ని చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటే వాళ్ళ మీకే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో స్లోలీ వి విల్ లెర్న్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. ఏదైతే మనము స్లోగా నేర్చుకుంటూ ఉంటామో ఈజీగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఒకటేసారి తింటే ఏమైతే అరగదు, కొద్ది కొద్ది తింటూ ఉంటే ఏమవుతుంది, యూ కెన్ ఎంజాయ్. సో టుడే విల్ స్టాప్ హియర్. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను, వాట్ డూ వి రైట్. సెకండ్ ఏం చెప్పాను, వై డూ వి రైట్. రేపు చెప్పబోయేది ఏంటి, హౌ డూ వి రైట్, ఎట్లా రాస్తాము, మరి ఎంత చేసినాక మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి. సో టుమారో విల్ సీ అండ్ విల్ బి స్పెండింగ్ నాట్ లెంతీ టైమ్. We will be limiting ourselves to 30 to 35 minutes, not more than that. అట్లనే చెప్తూ ఉంటా కాబట్టి తొందరపడకండి. ప్రతిరోజు ట్రై టు గో త్రూ ది వీడియోస్. దిస్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఫర్ టుడే విల్ స్టాప్. థ్యాంక్ యూ.